आमे साउल को देखु से ईश्वरंकर विरुद्धाचरण कार्य कले और शत्रु द्वारा मृत्यु मुखरे पड़िले। पलिस्टीय माने सेमान को अधिकार कले, सेमाने पराजित हेले। आज आमर निर्भरशीलता कहा उपरे? आमे ईश्वरंक उपरे निर्भर करुचु ना निजर शक्ति ज्ञान उपरे निर्भर करुचु? आमे ईश्वरंक ठारे भरोसा स्थापन करुचु ना निज उपरे आउजी पड़ुचु? जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मधुर नाम रे आपण को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। मु आशा करे आपण एवं आपणकर परिवार भलरे अछंती। आपण नियमित आमानकर कार्यक्रम को देखुछंती, ईश्वरंकर वाक्यरु शिक्षा ग्रहण करुछंती, आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाउछंती। सेथिपाई आमाने प्रभु को धन्यवाद देउ। आपणकर मतामत आमान को देबा पाई भूलंतु नाही। टीवी स्क्रीन रे जो नंबर टी दिया जाउची से नंबर रे आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। आपणकर फोन कॉल रो अपेक्षा रे आमाने अछु। जदि किछि प्रार्थनार अनुरोध अछि ताहा मध्य जणैया पाई भूलिबे नाही। आपणक पाई आमे निश्चय प्रार्थना करिबा। आमे एक गुरुत्वपूर्ण घटना उपरे आमानकर अध्ययन आरंभ करिथिलु। इस्राएलीय लोक माने सामुएल को कहिले, अन्य देशीय मानक परि आमको मध्य जणे राजा दियो। जदियो ईश्वर इच्छा करू नथिले केही सेमानक उपरे राजा हुवंतु, अर्थात मनुष्य राजा हुवंतु बोली, किंतु ईश्वर इस्राएलीय लोक मानकर हृदयर जड़ता देखि सेमान को राजा देबा पाई स्थिर कले। साउल सेमानकर प्रथम राजा हेले। आरंभ रे ईश्वरंकर इच्छानुसारे कार्य करिबार आमे ताहांको देखुछु, किंतु ताहांकर शेष ठीक सही परि नथेला। दाऊद और साउलंकर जीवन आममानकर निमंते महान शिक्षा देउछि। आमे देखु जे दाऊदंकु अमालिकीय लोक माने आक्रमण कले और स्त्री पिला एवं समस्त बंदी मानकु से माने बंदी करि नेइ गले। से अवस्थारे जदियो से माने रोध न कले, किंतु प्रभुंक निकटरे प्रार्थना कले। प्रभुंकर इच्छा और अभिमत कौन ताहा जानिबा पाई इच्छा कले। प्रभुंक वाक्यर आज्ञावह हेले। आउ कौन हेला? से माने जहा जहा हरैथिले से सबु फेरी पाइले। अन्य पक्षरे आमे साउलंकु देखु, से ईश्वरंकर विरुद्धाचरण कार्य कले और शत्रु मानकर हस्तरे मले। पलिस्टीय माने सेमान को अधिकार कले, सेमाने पराजित हेले। आज आमर निर्भरशीलता कहा उपरे? आमे ईश्वरंक उपरे निर्भर करुछु ना निजर शक्ति बल ज्ञान उपरे निर्भर करुछु? आमे ईश्वरंक ठारे भरोसा स्थापन करुछु बा निज ज्ञान उपरे आउजी पडुछि? तेबे आसंतु आजिर अध्ययन रे आमने एई विषय रे पुणी विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्वरु गोटे भक्तिमूलक गीत शुणिबा। अनंत सीम मंगलमय हरि दिय हृदय शांति अभय। अनंत सीम मंगलमय हरि दिय हृदय शांति अभय। तुम निशाणे घटु मोबिलाय, तुम निशाणे घटु मोबिलाय। तुम प्रेम मोर जीवन वासना वासना। तुम्हें मो चेतना, तुम्हें मो प्रेरणा, तुम्हें मो चेतना, तुम्हें मो प्रेरणा। चाहे मो
ମଧୁର ଚାଳନା ଚାଳନା ତୁମେ ମୋ ଚେତନା ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେରଣା। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକର 30 ଓ 31 ପର୍ବ 2ଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ଯେ ଗତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଦାଉଦ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଇସ୍ରାଏଲ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପଲିଷ୍ଟିୟମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜାଣି ତାହାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଇସ୍ରାଏଲ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଖିସ୍ଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଦାଉଦ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀଗଣ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ଫେରି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ନଗର ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିଲା ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। ତେବେ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଓ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସିକ୍ଲଗ ନଗରରୁ ବାହାରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅମାଲେକୀୟମାନେ ଆସି ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ଦେଶ ଅଧିକାର କରି ସିକ୍ଲଗ ନଗର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ଆପଣ ଯଦି ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହି ସିକ୍ଲଗ ନଗର ସେହି ପଲିଷ୍ଟିୟ ଦେଶରେ ବେରସେବାର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନଗର ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। 30 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଉତାରେ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସିକ୍ଲଗ ନଗରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ ସମୟକୁ ଅମାଲେକୀୟ ଲୋକମାନେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଓ ସିକ୍ଲଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଓ ସିକ୍ଲଗକୁ ଆଘାତ କରି ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଓ ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ କାହାକୁ ବଧ ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣା ପଥରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ନଗରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖ, ନଗର ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ନୀତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଦାଉଦ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ 600 ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କିପରି ହୋଇଥିବ? ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ପୁନର୍ବାର ମିଳିତ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ସେହି ସିକ୍ଲଗ ନଗରକୁ ଫେରି ଆସିଥିବେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଭସ୍ମୀଭୂତ। ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଓ ଦେଶ ନରଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛି। ଦାଉଦ ଓ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନେ ନିପାତିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଛୋଡ଼ି ନେବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦାଉଦ ଓ ତାହାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ରବ ଉଠାଇ ରୋଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। 30 ପର୍ବର 4 ଓ 5 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଲେଖା ଅଛି, ତେଣୁ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ରବ ଉଠାଇ ରୋଦନ କଲେ। ଏପରିକି ଆଉ ରୋଦନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ କିଛି ବଳ ରହିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଜିସ୍ରିଏଲିଆ, ଅହିନୋଏମ୍ ଓ କର୍ମିଲିୟ ନାବଲର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅବିଗଲ ନାମ୍ନୀ ଦାଉଦଙ୍କର 2 ଭାର୍ଯ୍ୟା ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ସେମାନେ କେତେଦୂର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଆଉ ଆଗକୁ ଚଳିଲା ନାହିଁ। ଦାଉଦଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର 2 ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 30 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିରେ ଦାଉଦ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ମନ ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ସକାଶୁ ବିରକ୍ତ ହେବାରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଥରରେ ମାରିବାକୁ କହିଲେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆପଣାକୁ ସବଳ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦ କେବଳ ନିଜର 2 ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବାରୁ ଯେ ସେ ଅତି ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ନେତା ଥିଲେ। ଦାଉଦ ସେହି ସିକ୍ଲଗ ନଗରରୁ ବାହାରି ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଦାଉଦ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଇସ୍ରାଏଲ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ସେପରି କରିବାର ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ ଯେ ସେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ଭିକ୍ଷା କଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ସବଳ କଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିରୁତ୍ସାହଜନକ କଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ କି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୋଷାରୋପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ବିରକ୍ତିଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ।
ମାତ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ମୁକାବିଲା କଲେ ଓ ତାହା ସବୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତହିଁର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ମାଗିଲେ। ହଁ, ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ, ଦୋଷ, ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଥିଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଓ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ଫଳରେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ ତାହେଲେ ତହିଁରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ମାତ୍ର ଯଦି ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ହୋଇ ରହୁ ତାହେଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏହାପରେ 30 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଲେଖା ଅଛି, ଏବୁତାରେ ଦାଉଦ ଅହିମେଲକର ପୁତ୍ର ଅବିୟାଥର ଯାଜକକୁ କହିଲେ, ମୋ କତିକି ଟିକିଏ ଏଫୋଦ ଆଣିଲ। ତହିଁରେ ଅବିୟାଥର ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଫୋଦ ଆଣିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଏଫୋଦ ମହାଯାଜକଙ୍କର ପରିଧେୟ ବସ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ଓ ଏହି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏହି ଏଫୋଦ ମହାଯାଜକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ଏହି ଏଫୋଦ ସାଧାରଣ ଯାଜକମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ମହାଯାଜକ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧୂପବେଦୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏହି ଏଫୋଦକୁ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ 2ଟି ପଥର ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି 2ଟି ଯାକ କାନ୍ଧରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର 12 ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନାମ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା, 6ଟି ଗୋଟିଏ ପାଖ କାନ୍ଧରେ ଓ ଅନ୍ୟ 6ଟି ଆଉ ଏକ ପାଖ କାନ୍ଧରେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମହାଯାଜକ ଇସ୍ରାଏଲର ସେହି 12 ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସ୍କନ୍ଧରେ ବହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରନ୍ତି। ସେହି ହଜିଲା ମେଣ୍ଢାର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି। ସେହି ମେଷପାଳକ କ'ଣ କଲା? ସେ ସେହି ମେଣ୍ଢାକୁ ଖୋଜି ପାଇଲା ପରେ ତାହାକୁ ଆପଣାର କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଆପଣ କିଏ ଓ କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଓ ଯେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ତାହାଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ଥୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ମେଷଶାଳା ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି 7 ପର୍ବର 25 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି, ଜଣେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ। ଏହାପରେ 30 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏପଦ ପରିଧାନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ତାହାଙ୍କର ଚାଳନା ଲୋଡ଼ିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରି ତାହାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ପିଛା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଦାଉଦ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ଏହାପରେ 30 ପର୍ବର 9 ଓ 10 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦ 400 ଲୋକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେହି ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କର ପିଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି 200 ଜଣ ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅତି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 30 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁର ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣକର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ, ଆଉ ସେ ଜଣେ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଓ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ଅମାଲେକୀୟ ଅଧିପତିର ଦାସ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ସେମାନେ ତାହାକୁ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତେବେ ଦାଉଦ ସେହି ଲୋକକୁ ନେଇ ତାହାର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଲେ, ମାତ୍ର ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁର ପିଛା କରିବାକୁ ଥିଲା। ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତେବେ ସେହି ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକଟି ଦାଉଦଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିଥିବା କେତେକ ବିଷୟ ଜଣାଇବ ବୋଲି କହିଲା, ଯଦି ଦାଉଦ ତାହାକୁ ନେଇ ତାହାର କର୍ତ୍ତାର ହସ୍ତରେ ତାହାକୁ ସମର୍ପଣ ନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ତାହାକୁ ତାହାର କର୍ତ୍ତା ନିକଟକୁ ପଠାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସେହି ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକ ସେହି ସିକ୍ଳଗରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ଓ ଏହାପରେ ସେ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ନେଲା। ଦାଉଦ ସେହି ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେ ସେହି ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ। ଏହାପରେ 30 ପର୍ବର 12 ପଦରୁ 17 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେହି ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 400 ଯୁବା ଲୋକ ଓଟ ଚଢ଼ି ପଳାଇଲେ, ମାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବିନାଶ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଲା, ଦାଉଦ ସିକ୍ଲଗ ନଗରକୁ ଫେରିଆସିଲେ, ସଙ୍ଗରେ ତାହାଙ୍କର 2 ଭାର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓ ସମସ୍ତ ଗୋମେସାଦୀ ପଲ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ। ଏହିସବୁ ସେ ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ।
ଏହାପରେ 30 ପର୍ବର 18 ପଦରୁ 25 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁକ୍ତି ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନ ଯିବା ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାଗ ପାଇବେ କି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ସେଠାରେ ଏକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ତାହା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗମନକାରୀ ଲୋକ ଯେପରି ଆପଣା ଅଂଶ ପାଇବ, ସାମଗ୍ରୀ ନିକଟରେ ରହିବା ଲୋକ ସେପରି ଅଂଶ ପାଇବ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କର ନ୍ୟାୟପରାୟଣତାର ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ସେ ନ୍ୟାୟ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁନଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦାଉଦ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେହି ଅମାଲିକମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟି କରି ଆଣିଥିଲେ, ସେହି ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେ କେବଳ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ରଖିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 30 ପର୍ବର 26ରୁ 31 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦ ଚାହିଁଥିଲେ କ'ଣ ସେହିସବୁ ଲୁଟିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ରଖିପାରିନଥାନ୍ତେ? ମାତ୍ର ସେ ଧନ ପ୍ରତି ଲାଳାୟିତ ନଥିଲେ। ଧନଲୋଭ ତାହାଙ୍କର ନଥିଲା। ତାହାଙ୍କର କେବଳ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା। ତେଣୁକରି ସେ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଓ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ବିତିଗଲା। ସେ ଜଣେ ନରହତ୍ୟାକାରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତ ଅପରାଧ ଓ ରକ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଫଳରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଲୋମନ ସେହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର କାହାର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଅପରାଧୀକୁ ତହିଁର ସମୁଚିତ ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କର ମନର ମତ ଓ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେଲେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଅନୁତାପ କରି ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାରୁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ପାପ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆମେ ସେହିସବୁ ପାପ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଅନୁତାପର ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବେ, ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଓ ଏହି ଜଗତରେ ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 31 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 31 ପର୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ସାଉଲ ଏବଂ ଯୋନାଥନ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଲେ। ଈଶ୍ୱର ସାଉଲଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତାହା ହିଁ ଏଇଠାରେ ସଫଳ ହେବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଅଛୁ। ଏହି 31 ପର୍ବଟି ହେଉଛି ଶେଷ ପର୍ବ। ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ଦାଉଦ ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ କରି ତାହାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମନା କଲେ, ଏହି କାରଣରୁ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ସିକ୍ଲଗ ନଗରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅମାଲିକୀୟମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରାଜିତ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରାଜିତ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିସାରିଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ସାଉଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହିଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନୀରବ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେହି କାରଣରୁ ସାଉଲ ଜଣେ ଭୁତୁଡ଼ିଆ ସ୍ତ୍ରୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, ଯେପରି ସେ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସାଉଲଙ୍କର ଏହିପରି ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ ଓ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ହେତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଜଣାଇ ନଥିଲେ କି କୌଣସି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଉଲଙ୍କୁ ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 31 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇ ଗିଲବୟ ପର୍ବତରେ ହତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମରୁ ପରାସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପରାଜିତ ହେଉ ଓ ଆମମାନେ ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉ। 31 ପର୍ବର 2 ଓ 3 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ସାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଲାଗି ଗୋଡ଼ାଇଲେ ଓ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ସାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୋନାଥନକୁ ଓ ଅବିନାଦାବକୁ ଓ ମଲ୍କିସୁୟକୁ ବଧ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ସାଉଲଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଭାରି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଓ ଧନୁର୍ଦ୍ଧରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ଆଉ ଧନୁର୍ଦ୍ଧରମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ସେ ଅତିଶୟ ଆହତ ହେଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସାଉଲଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ।
ପ୍ରଥମେ ସେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ସାଉଲଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲା ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସାଉଲ ରାଜା ହୋଇଥିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଜୋନାଥନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହତ ହେଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଯେଉଁ ଜୋନାଥନ ଏକଦା ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 250 ଜଣଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ସେ କିପରି ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାରି ହସ୍ତ କେତେ ଦୂର ରହିଥିଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଦାଉଦ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଇସ୍ରାଏଲ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତେ ଓ ଜୋନାଥନ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରେ ରହି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣତି କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହା କରାଇ ଦେଇନଥିଲେ। ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ତହିଁରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 31 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହିଁରେ ସାଉଲ ଆପଣା ଅସ୍ତ୍ରବାହକକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ଖଡ଼ଗ ବାହାର କରି ତହିଁରେ ମୋତେ ଭୁସି ପକାଅ। କେଜାଣି ଏହି ଅସୁନତମାନେ ଆସି ମୋତେ ଭୁସି ପକାଇ କୌତୁକ କରିବେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ଅତିଶୟ ଭୀତ ହେବାରୁ ସମ୍ମତ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହେତୁ ସାଉଲ ଖଡ଼ଗ ନେଇ ଆପେ ତହିଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦଶା ଠିକ୍ ଏହିପରି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାହାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରବାହକକୁ ତାହାର ଖଡ଼ଗରେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୁସି ପକାଇବା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ। କାରଣ ସେ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ଓ ଉପହାସିତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମରିବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସାଉଲ ମଧ୍ୟ ଅତି ଗର୍ବୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ କାହାର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି କାହାର ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଓ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରବାହକକୁ ତାହାଙ୍କୁ ଭୁସି ମାରିଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଉଲ ଖଡ଼ଗ ନେଇ ଆପେ ତହିଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ। ଏହା ଏହିପରି ଦେଖାଯାଏ ଯେପରି ସାଉଲ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ଏହାପରେ 31 ପର୍ବର 5 ପଦରୁ 9 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାଉଲଙ୍କର ସେହି ସବୁ ଯୁଦ୍ଧର ସଜ୍ଜା ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଉଅଛି, ଯେପରି ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ସାଉଲ ମରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ସାଉଲ କାହିଁକି ଦାଉଦଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ସେହି ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ସେହି ଗଲିଆତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? କାରଣ ହେଉଛି ରାଜା ସେହି ବିଜୟର ପ୍ରଶଂସା ନେଇଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନଙ୍କ ଘଟଣାରୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଜୋନାଥନ ଯେତେବେଳେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସାଉଲ ନିଜ ପୁତ୍ରର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ନିଜେ ତୁରୀ ବଜାଇ ତହିଁର ପ୍ରଶଂସା ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସାଉଲ ଏହିପରି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଯେ କି ଆତ୍ମ ଅହମିକାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଓ ନିଜେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହାପରେ 31 ପର୍ବର 10 ପଦରୁ 13 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସାଉଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକଟି ସମାପ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାର ପରିସମାପ୍ତି ଏଇଠାରେ ଘଟେ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାର କ୍ରମଶଃ ଆମେ 2 ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। ସେଠାରେ ଆମେ ସାଉଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ନେଇ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ସାଉଲ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ କି ତାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଓ ଯଦି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ଥିଲା ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସାଉଲଙ୍କୁ ଅମାଲେକୀୟମାନେ ହିଁ ବଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ 2 ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ସାଉଲ ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସାଉଲ ତାହା କରିନଥିଲେ। ସେ ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାମୁଏଲ ଏଥିନିମନ୍ତେ ସାଉଲଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ସାଉଲଙ୍କୁ ଏହିପରି କହିଥିଲେ, ଶୁଣିବା ବଳିଦାନଠାରୁ ଓ ଅବଦାନ କରିବା ମେଷମେଦଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ସାମୁଏଲ ତାହାଙ୍କୁ ଏହିପରି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସାଉଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରିନଥିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କର, ସେମାନଙ୍କର କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସାଉଲ ଯଦିଓ ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ସେ ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା ଅଗାଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଓ ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କର ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ପଶୁଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବଧ ନ କରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ସାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବାଧ୍ୟତା ଚାହିଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ସେ ନିଜର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସାଉଲଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଅମାଲେକୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା।
प्रिय बंधु ईश्वर चाहती आम जीवन बाध्यता कारण शुणा बलिदान ठारू उत्तम आम ईश्वर अबाध्य हुए और ताहांकर इच्छा विरुद्ध कार्य करी जेते ताहांकर सेवा उपासना कले बा ताहांको उद्देश्य दान धर्म कले आमे ताहांको संतुष्ट करि परिबा नाही कि ताहांकर संतोष पात्र होई परिबा नाही जेपरि आमे निजर संतान संतति मानक ठारू बाध्यता आशा करू सेपरि प्रभु आमानक जीवन बाध्यता आशा करती जदि आमे ईश्वरंकर बाध्य नहु ताहले आम्माने ताहांकर संतोष भाजन होई परिबा नाही साउल ईश्वरंक आज्ञार अबाध्य हेबारु से ईश्वरंक आशीर्वाद वंचित हेले केवल सेतिक नुहे से राजपदरू मध्य विताड़ित हेले तांकर मृत्यु मध्य एक रहस्यजनक मृत्यु से शत्रु सम्मुखरे पतित हेले आपण प्रश्न करिपारंती जे ईश्वरंक इच्छा को आमे जानिबा किपरि ईश्वरंक इच्छा को जानिबा अर्थ तांकर वाक्य को जानिबा ईश्वर तांकर इच्छा तांकर वाक्य मध्य दे प्रकाश करियछथि एपरि कोनोसी विषय नाही जाकि पवित्र बाइबल तहिर समाधान निमंते उत्तर देई न पारे जीवनर प्रत्येकटी समस्या तथा घटना और प्रत्येक परिस्थिति निमंते ईश्वरक वाक्य ही एकमात्र सहायक तेणु ईश्वरक वाक्य को भल भाव जानिबा और ताहार निगूढ़ तत्व को बुझिबा और ताहाकू आमर दैनंदिन जीवनर प्रत्येकटी क्षेत्र में प्रयोग करने नितांत आवश्यक तेणु आसु ईश्वरक वाक्यर वशीभूत हुए ताहांकर इच्छा को सफल करी ईश्वरकर आशीर्वाद अधिकारी हो प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आशा करे आजिर कार्यक्रम आपण आत्मिक भाव में लाभवान होती आम ए विषय चिंता कलु जे साउलंकर शेष अवस्था भयानक थिला पलिस्टिय मानक द्वारा साउल एवं तांकर लोक माने पराजित हेले सेमानक सम्मुखरु एमाने पलायन कले साउलंकर पुत्र माने मले एपरिकी दाऊदंकर घनिष्ठ बंधु जोनाथन मध्य मृत्युवरण कले साउल क्षतविक्षत हेले और निज खड्गरे निजे आउजी पड़ी मले सिथिर कारण कौन से ईश्वरंकर बाध्य हवा अपेक्षा निज उपरे निर्भर करुथिले साउल जेतेबेले निर्बोध भावे भुतुड़िया स्त्री पाखक गले सदाप्रभु सामुएल द्वारा कहिथिले तुम्भे ओ तुम्भ परिवार मरिब ताहा सफल हेला अन्य पक्षरे दाऊद अमालिकीय मानक ठारू विजय लाभ कले सिथिर कारण हेला सेमाने ईश्वरंक उपरे निर्भर रखिथिले ईश्वरंकर आज्ञावह हिथिले आज कौन आमाने ईश्वरंकर बाध्य अटुकी आज तो आमर समय ये सरी आसी परवर्ती कार्यक्रम में पुणी आपण सहित साक्षात हम किंतु विदाय नवा पूर्व आसतु ईश्वरंकर शरणागत हवा प्रार्थना करिबा। पवित्र पिता तुमर परिकल्पना आमर जीवन निमंते उत्तम अटे सेथिपाई तुमर आज्ञाबह होई तुमर इच्छा साधन करने निमंते निज निजक समर्पी देवाई आम को साहाय्य कर तुम विरुद्ध रे विद्रोहाचरण करी आमे केबे भी सफलता दिगरे अग्रसर हो पारिबो नाही प्रभु यह माने स्वीकार करुअछु तुम्हें आम को दया कर तुमर आज्ञाबह हेबापाई शिखाओ तुम ठारे निर्भर रखिया पाई साहाय्य कर एई प्रार्थना निवेदन परित्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टंक नाम रे उत्सर्ग करुअछु आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। प्रिय बंधु आशा करू आपण को आम पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम निश्चय भल लगिथिबो जदि भल लागिछि ताहेले आमको 044490812996 नंबर रे निश्चय गोटिए मिस्ड कॉल देबे आपण को मिस्ड कॉल आम निमंते अति बहुमूल्य मु आनंदर सह जणाउछि जे प्रत्येक मिस्ड कॉल दातांको मध्यरु सप्ताह शेष रे जे अधिक मिस्ड कॉल देइथिबे तांको मनोनीत कराजिवो ओ पुरस्कृत कराजिवो सेही दर्शक बंधुଙ୍କ नाम ओ फोटो आम कार्यक्रम शेष रे देखाजिवो। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले कंधमालरू सलमित दिगल ओ परिवार प्रार्थना और अधिक जानिबा निमंते फोन रे आम सह जोगाजोग करि परिबे। आम टेलीफोन नंबर हैला 9777221415 आउ आम ठिकाना टीवी स्क्रीन रे दिया जाई अछि। धन्यवाद।